ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ एक कलाकार नहीं जी अजकल देखो संघर्ष तो साडा चल ही रहा फिर एक पंजाब का पोलीटिकल सिनेरियो है जिहड़ा उहनूं भी दरकिनार नहीं किया जा सकता क्योंकि जिहड़े हालात आ ये किसी ना किसी स्पैशल तरह के एक सिस्टम की देन आ सो साडा संघर्ष आ जिहड़ा किसानी संघर्ष प्रायोरिटी तो ओह आ साडी तरजीह ओह आ पिंडां 'च जाके साडे बंदिआं नूं लामबंद कर रहे हैं सारिआं नूं नाल जोड़ रहे हैं। दूजी गल एक पोलीटिकल स्ट्रक्चर नूं भी मैनूं लगदा सानूं रीस्ट्रक्चर करना पऊगा जो पंजाब दा सो इहदे लई साडे लोकां नूं जागरूक होना आपदी रिस्पोंसिबिलिटी नूं समझना ते फिर इकट्ठे होके कोई ना कोई हमला मारना ये बड़ा जरूरी है। पॉलिटिकल रीस्ट्रक्चर की गल कर रहे हो किस तरह का पॉलिटिकल रीस्ट्रक्चर तुसीं करन दी कोशिश कर रहे हो क्योंकि बहुत चिर तो तुसीं कोशिश कर रहे हो पर हर बार तुहाडे उत्ते सवाल जे ज़्यादा चुके जाते हैं। हाँ जी नहीं जी कोशिश देखो ये कोई एडा सौखा काम तो है नहीं और ये दिनों की गल भी नहीं है महीनों की गल नहीं है ये लंबा समा लग सकता तो लगता होंदा क्योंकि एक 70 सालों का एक सिस्टम बनया होया जो मैं हुणे बोल भी रहा सी उहदे च मैं एक ही गल कर रहा सी भी साडे जिहड़े बंदे आ उन्हां नूं तां ऑब्जैक्ट समझदे आ साडे पोलीटिकल लीडर्स ते आप सबजैक्ट आ वो ऑब्जैक्ट आ उन्हां नूं जिवें कोई वस्तु नहीं हुंदी वस्तु की तरह उन्हां नूं वरतदे आ हुण वस्तु तो वोटां पवा लो वस्तु नूं जिधर मर्जी खड़ा करा लो सो फिर असीं जे कहने आ भी बदलाव आऊगा तो बड़ा औखा पहलां तो साडे कलैक्टिव कॉन्शियसनैस जिहड़ी आ उहनूं पैदा करना पैना सानूं आपदे लोकां नूं जागरूक करना पैना उहदे च हर बंदे नूं आपदी रिस्पोंसिबिलिटी नूं समझना पैना भी समाज प्रति उहदी की रिस्पोंसिबिलिटी है और इत्थे बदल किवें लैके आवांगे असीं सो बदल कोई एक बंदे दी भाई जी एक तो मैं ये मनदा भी जिहड़ा तनाव ते टकराव पैदा हो रहा ना साडे समाज च वो तनाव ते टकरा इस करके पैदा हो रहा क्योंकि डोमीनेशन की एक जिहड़ी एक बेसिक इंस्टिंक्ट है ना वो डोमीनेट हर वर्ग हर जथेबंदी हर पोलीटिकल पार्टी डोमीनेट करना चाहती है। सो जदों तक साडे अंदर असी सार्थकता की गल नहीं करांगे जदों तक एक टोटल डेमोक्रेटाइजेशन की गल नहीं करांगे जदों तक असी जे कोई बदल की गल करूगा उन्होंने या तो फिरकू टैग दे दो या उन्होंने ये कह दो भी ये तो एंटी सोशल आ या एंटी नैशनल आ ये टैग दिंदे रहिंदे आ थोनू एग्जिस्ट ही नहीं करते थोड़ी स्पेस नहीं दिंदे थोनू सो जदों तक असी इन्हां आपदी स्पेस नू क्रिएट करके आपदे कुछ बंदिआं नू सच्चियों ही नाल एक कलैक्टिव कॉन्शियसनैस पैदा करके नाल नहीं जो तोरांगे तो फिर एक टोटल डेमोक्रेटाइजेशन की गल नहीं करांगे उदों तक जिवें अजकल मेरे ते फिरकू टैग लगन लग गए भी तां संत जरनैल सिंह भिंडरां वालिआं दी गल करदा या तां ये तां सिखां दी गल करदा हालांकि इहो जी कोई गल है नहीं। मैं कल नूं किसी भी साडे वर्ग ते किते भी धक्का कोई सरकार करदी है मैं नाल खड़ा होऊंगा। सो जदों आपां बदल दी गल करदे हां आपां एक सार्थक समाज दी गल करदे हां असीं जदों पढ़ लिख जाने आ ना तो चाहे देखो तुसीं जिहड़ी राजनीति दी गल करदे हो ना वो गल कर रहे हो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स दी वोटां दी पॉलिटिक्स दी है ना मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ते जिहड़ी आपां मान लो एक कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं सिस्टम नाल कॉन्फ्लिक्ट अपना एक है ना ये भी राजनीति है राजनीति के भी वक्रे वक्रे वहण होंदे आ और आपां नूं मेन स्ट्रीम च भी आउणा पऊगा आपां नूं सोशल एक रीस्ट्रक्चरिंग भी करनी पऊगी और ये गल तुहाडी पक्की आ भी बिना इहदे च अंदर वड़े हुए जे असीं कहांगे बाहरों बैठे असीं कोई बदल लै आवांगे ये तां हो नहीं सकदा। सो सानूं कई तरह दीयां मूवमेंट्स इकट्ठियां खड़ियां करनियां पैणगीਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ? नहीं मैं तो राजनीति का पार्ट ही बनया होया तुसीं ये देखो राजनीति ज्वाइन या नहीं ज्वाइन तो मैं कदे कहा ही नहीं पर मैं ये गल जरूर कहता रहा भी हजे मेरा मकसद वोटां लड़ना नहीं है हजे मैं चोणां च खड़ा होके ते ये कह लो भी एक किसी पर्टिकुलर पार्टी नाल एसोसीएट हो जा ते दुनिया नूं या पंजाब नूं हो सके ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਕਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਹ ਤੜਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਵੀ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਪੈਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਛਣ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਈ ਇਹ ਲੱਛਣਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੋੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਫੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੱਟਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਥੋੜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲੋਗੇ, ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਘੱਟ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤਣਾਅ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਘੱਟ ਜਾਊਗਾ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯੂਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਬਸੈਂਸ ਆ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਬਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਚਿਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਫੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਫਲੈਗ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਖਾਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੱਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ। 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਢੰਗ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 26 ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣੀ ਪਊ ਨਾ ਗੱਲ। 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਉੱਥੇ ਸੀ ਬਾਈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲਾ ਸੀ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਇਲੂਜਨ ਤਾਂ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਸਇਲੂਜਨ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਆ? ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ, ਉਹ ਟਰੈਪ ਸੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ? ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਨਾ, ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖਤਾ ਕਿਤੇ ਆਈ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਲੱਖਾ ਬੈਠਾ, ਕੁਝ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਟੈਰਰ ਜਿਹੜਾ 26 ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਟੈਰਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਫਰਸ਼ੀਵਾਦ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਫਰਸ਼ੀਵਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਫਰਸ਼ੀਵਾਦ ਕੀ ਆ? ਫਰਸ਼ੀਵਾਦ ਕੱਲਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਸ਼ੀਵਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਟੈਰਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਾਪਰ ਜੂ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਰਾਹੀਂ, ਉਹੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਪਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਸਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਲੱਭ ਗਏ। ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਖੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ
ਅੱਜ MP ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੀ ਉਹ ਰਚਤਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਟੈਰਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਉਹਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੇ BJP ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਚਲੋ ਸੂਬੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ 1983 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਸਟੇਟ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਜੋ ਫਾਰਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਚੋਂ ਜੋ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਹਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 2022 'ਚ ਨਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਚੇਤਨਾ। 2022 'ਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਸੋ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ 200 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ BJP ਦੇ ਪੈਰ ਲਾਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਖੇਤਰੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 1940 50 1960 70 ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਰੋਲ ਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਕੁਤਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੋ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਥੋੜੀ ਮੰਨਣ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਗਾ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਮੰਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜੇ ਕਹੀਏ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਟੇਟ ਖੜੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੀਜਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਸਪੇਸ ਸੀ ਉਹ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਬੜੇ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਵੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਵੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕੈਲੀਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਡੀਓ ਪਈ ਆ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਕੀ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਭਾਵਨਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਈ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਈ ਆ, ਇੱਕ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਫ਼ਰ ਹੋਏ ਆ,
ਬੜੇ ਦੂਰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੜੇ ਸਫ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਚੁਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮੈਚੁਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਔਰ ਪੀਸਫੁਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ no harm in it and it is not against the law। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੇ ਗਲਤ ਕਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਹੀ ਕਹੀ ਆ ਫਿਰ ਸਹੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਬੋਲਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਖੋਲਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਬਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪਾਸਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਤਣਾਅ ਤੇ ਟਕਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ ਬੜਾ ਸਮਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝੇ ਆ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਖੇਡੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੌਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਲਾਂ ਖੋਲਣ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਬੜਾ ਸਾਰਥਕ ਸਮਾਂ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।